اس رات کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ فرشتوں کو سارے کام سونپتا ہے، یہ مدبرات امر کی رات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کام سونپتا ہے، ڈیوٹیاں سونپتا ہے، سال بھر میں اتنا پانی برسانا ہے، اتنا اناج اگانا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ سال بھر کتنے بچے پیدا ہوں گے، کتنوں کی شادیاں ہوگی، حتیٰ کہ کتنے لوگ مریں گے، سب کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کا کفن مارکیٹ میں آ چکا ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا کفن مارکیٹ میں آ چکا ہے، وہ شادیوں کے منصوبے بناتے ہیں، وہ مکانات کے منصوبے بناتے ہیں، وہ دکانات کے منصوبے بناتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج کی رات موت و حیات کے فیصلے کی رات ہے، آج کی رات فیصلے ہوتے ہیں، کون کون انتقال کرنے والا ہے، سب وہ فہرست، سال بھر کی فہرست فرشتوں کو سونپی جاتی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا، یہ روایات برابر ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے۔ اللہ اکبر، شادیاں کتنوں کی ہوگی، مریں گے کتنے لوگ، حادثات کتنے ہوں گے، کیا کیا معاملات ہوں گے آج کی رات۔ اب بتائیں، اس رات جب یہ فیصلے ہو رہے ہوں اور بندہ کہے کہ اللہ مجھے زندگی دے دے، تو اللہ تو پھر اللہ ہے نا، اگر اس کی بارگاہ میں گزارش کی جائے تو وہ محروم تھوڑی کرتا ہے۔ اللہ اکبر، جب رزق کی تقسیم کی رات ہے، آپ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے روزی مانگ رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھائے گا نہیں آپ کی روزی کو، عمر کو بڑھائے گا، روزی کو بڑھائے گا، برکت عطا کرے گا، نعمت عطا کرے گا۔ اس لیے خوش نصیبی ہے، اس رات وقت نکال کر عبادت کیا کرو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام قبرستان تشریف لے گئے، آج کی رات بقیع میں تشریف لے گئے، اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے، حضور سر سجدے میں رکھ کر اتنی لمبی دعائیں کی امت کے لیے، اتنی لمبی دعا کی کہ مجھے ڈر لگا کہ کہیں حضور علیہ السلام کی روح تو نہیں چلی گئی، اتنا لمبا سجدہ کیا۔ تو میں نے ڈر کے مارے حضور علیہ السلام کے انگوٹھے کو حرکت دی، تو حضور علیہ السلام سر کو حرکت دے کر حضور علیہ السلام نے اپنے سر کو اٹھایا، تو مجھے اطمینان ہوا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی روح اقدس پرواز نہیں کی۔ تو پھر حضور علیہ السلام نے مجھ سے کہا، عائشہ تمہیں پتہ ہے یہ رات جو ہے وہ نصف شعبان یعنی 15ویں شعبان، اللہ رب العزت اپنے بندوں کو بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ یہ دعا کی رات ہے، دعا کی قبولیت کی رات ہے، یہ مغفرت کی رات ہے، یہ بخشش کی رات ہے، یہ نجات کی رات ہے۔ اللہ اکبر، اس لیے ہمیں ایک دن مرنا ہے، موت کی تیاری کیجئے۔ کب تک غفلت کے ساتھ دنیا میں رہیں گے، گناہ کرتے رہیں گے، جرائم کرتے رہیں گے، پاپ کرتے رہیں گے؟ تو حدیثیں سنیے اور بات پوری کرتا اور ہم دعا کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کے اندر ایک وادی ہے، جہنم کے اندر ایک وادی ہے، اور اس وادی کو وادی حبہب کہتے ہیں۔ وہ وادی اتنی خطرناک ہے کہ اس جہنم کی وادی سے جہنم بھی پناہ مانگتا، یعنی وہ جہنم کی ایسی وادی ہے کہ اس سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جب جہنم کی آگ ٹھنڈی پڑنے لگتی ہے تو وادی حبہب کو کھول دیا جاتا ہے، تو جب وادی حبہب کو کھولا جاتا ہے تو پورا جہنم پھر سے بھڑکنے لگتا ہے۔ وادی حبہب اتنی خطرناک وادی ہے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ اس میں پہاڑ بھی ڈال دیے جائیں تو پہاڑ بھی پگھل جائیں، وادی حبہب اس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں۔ اور اس کا اتنا خطرناک معاملہ ہے کہ اس میں جو بچھو ہے، بچھو وہ بختی اونٹ کی طرح موٹے موٹے ہیں۔ بختی اونٹ یعنی عرب کے اندر بختی اونٹ جو ہوتے تھے وہ بہت موٹے تازے تڑنگے اونچے چوڑے ہوتے تھے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے سمجھانے کے لیے کہا کہ حبہب وادی کے اندر بختی اونٹ کی طرح موٹے موٹے جو ہے وہ بچھو ہے، اتنے موٹے موٹے، اور اس میں سانپ ایسے ہیں، آقا فرماتے ہیں کہ 70 سال تک اگر گھوڑا دوڑایا جائے تو جتنی لمبائی میں 70 سال تک تم گھوڑے کو دوڑا سکتے ہو اتنے لمبے لمبے اس میں سانپ ہے۔ اور اس کے اندر ہی ایک سانپ ہے جس کا نام وہ گنجا سانپ ہے، اس کا نام ہے شجاع الاقرع۔ یہ شجاع الاقرع جس کو گنجا سانپ کہتے ہیں، سانپ جب 3000 سال تک اپنی زندگی گزارتا، حالانکہ اتنی لمبی زندگی نہیں ملتی، لیکن جو سانپ
3000 साल तक या 300 साल तक अपनी जिंदगी गुजारता है तो वो गंजा हो जाता है, उसको गंजा सांप कहते हैं। और ये सिर्फ समझाने के लिए है, वरना जहन्नम की कोई चीज दुनिया की तरह नहीं है और जन्नत की कोई चीज दुनिया की तरह नहीं है। वहां कितना दर्दनाक अजाब है, कितना खतरनाक अजाब है, इसका अंदाजा हम नहीं कर सकते। लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को समझाने के लिए फरमाया, शुजाउल अकरा उसमें है, बुख्ती ऊंटों की तरह उसके अंदर बिच्छू है, और वो बिच्छू एक बार डंक मारे तो 100 साल तक के जहर जिस्म में घूमता रहे और इंसान की हड्डियों के जोड़ जोड़ उसमें टूट जाएं, ये कैफियत है। सहाबे किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, उसमें किन लोगों को अल्लाह दाखिल करेगा? जो हबहब नाम की वादी है जिससे जहन्नम भी पनाह मांगता है, उसमें अल्लाह किन लोगों को दाखिल करेगा? तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नंबर 1, जो नमाज नहीं पढ़ते उनका ठिकाना है। ये मैं बहुत दिल की गहराइयों से, दर्द दिल के साथ अपने जवानों से कह रहा हूं, अपने नबी की बात पर भरोसा है कि नहीं? अपने रसूल की बात पर यकीन है कि नहीं? हमारे नबी वो सच्चे नबी हैं कि जिनकी सच्चाई की गवाही उनके दुश्मन भी देते थे। उनके दुश्मन भी कहते थे, बचपने से लेकर आज तक हमने इनको देखा मगर कभी झूठ बोलते नहीं देखा। वो रसूल फरमाते हैं कि जहन्नम के अंदर जो हबहब नाम की वादी है, उसमें पहले नंबर पे जो जाएगा वो बेनमाजी है। आज शबे बरात में नमाज पढ़ने वाले मेरे भाइयों, 5 वक्ता भी शुरू करो, आज से इरादा करो कि मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा। अगर नमाज छोड़ रहे हो, हुजूर की जबान से निकल गया कि जहन्नम में जाओगे। और कौन सी जहन्नम? छोटी मोटी नहीं, जहन्नम वो भी वो जहन्नम जिससे जहन्नम की आग पनाह मांगती है। जब जहन्नम सर्द पड़ता है तो हवा खोल करके जहन्नम को फिर से भड़काया जाता है, जिसमें पहाड़ पिघल जाएंगे, पहाड़। गौर कीजिए, यह भी रसूलुल्लाह का फरमान है, तुम्हारे मेरे सच्चे नबी का फरमान है कि जिसमें पहाड़ पिघल जाएंगे, उसमें मेरी हड्डी चमड़े का क्या हाल होगा, आपकी हड्डी चमड़े का क्या हाल होगा। सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है एक वक्त की नमाज के लिए। अल्लाह के रसूल फरमाते, वादी हबहब में जहन्नम के अंदर जाने वाला पहले नंबर पे बेनमाजी। हुजूर ने कहा, कोई नहीं रोक सकता तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। इसलिए खुदा के लिए आज तौबा करो और 5 वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 50 मिनट है, 10 मिनट लगते हैं एक वक्त की नमाज के। दौड़ भाग करके किसी भी तरह मस्जिद पहुंच जाया करो, नमाज पढ़ो। और अब तो शबे बारात के बाद से एक माहौल बनता है रमजान शरीफ तक। अभी से अपने आप को मस्जिद का पाबंद करो, सहीउल अकीदा इमाम की इक्तिदा में नमाज पढ़ो। फरमाया नंबर 2, जो हबहब वादी में डाला जाएगा वो जानी, ज़िनाकार, बदकारी करने वाला, उसमें डाला जाएगा। वो वादी हबहब में उसका ठिकाना होगा। आजकल नौजवान छोकरे बदकारी की तरफ बढ़े, उनको नहीं पता है ये बदकारी क्या है। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं अपने मलफूजात में कि जो ज़िना करके गुस्ल करता है, उसके बालों से जितने पानी के कतरे टपकते हैं, हर कतरे के बदले में उसके नामे अमाल में 1 साल के गुनाह का अजाब लिखा जाता है। हर कतरे के बदले 1 साल का गुनाह, 1 साल का गुनाह हर कतरे के बदले में। सोचो कितने कतरे टपकते हैं। ज़िना करने वाला नहाकर अपने जिस्म को तो पाक कर लेता है, लेकिन अगर वो 7 समुंदरों को भी पानी अपने बदन पे बहा ले तो उसके दिल पर जो गुनाह का धब्बा लगा है, 7 समुंदर का पानी भी उसको धुल नहीं सकते। और जानियों का हाल ये है, अल्लाह उनकी नस्लों के अंदर बागी पैदा करता है, उनकी नस्लों में लंगड़ी लूली औलाद, ऐबी औलाद पैदा करता है, ताकि लम्हों के गुनाहों ने सदियों की सजा पाई का मामला उनके साथ। अल्लाह उनको अपना दुश्मन बना लेता, अल्लाह उनसे दुश्मनी करता है। बहुत बुरी चीज है। आज ये गंदी फिल्में, नंगी फिल्में, गंदी पिक्चरें हमारे नौजवानों को जिना की तरफ ले जा रही। मेरे कौम के जवानों, जिना न करो। जवान हो गए हो, जल्दी शादियां करो। माँ बाप को भी चाहिए कि बच्चों की शादियां जल्दी करें। अगर वो ताखीर करते हैं बच्चों की शादी में और बच्चे जिना करते हैं तो वो जिना का वबाल सिर्फ बच्चों को नहीं होगा बल्कि माँ बाप के सर पे भी जाएगा।